Yesterday, right, in the previous session, we discussed about three types of things, guys. Now I created one new JSP file that is 4.jsp. Okay. This JSP, I'll clear all these things, right. In the JSP, this is template text. This is HTML text. Now, new word. This is HTML text. And this is scriptlet text, guys. If you want to write HTML code, you can write as a part of this. If you want to write anything that should be get onto the browser, here you can write it. Now I written a sample code. Now I written a sample code. Now I written a sample code, Java code. Int a is equals 10, b is equal to 10, 20. Out.printf. This is Java code. Sum is equal to a plus b. This has been written as a part of scriptlet text. And I want to get onto the browser as welcome to JSP. So I written as a part of, okay, as a part of template text. Now, what will happen in this case, sir? Sir, what is out, sir, here? Out is an implicit object. In JSP, 9 implicit objects will be created: request, response, session, out, application, config, exception, page, and page context. What is the use of this one, sir? These 9 implicit objects can be used as a part of JSP anywhere without declaration. ఆ 9 objects ని మనం జావా కోడ్ లో JSP కోడ్ లో ఆ 9 objects ని ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఎవరికి మనం ఇంటిమేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవి మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు ఇంప్లిసిట్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నానంటే ఈ 9 objects ని మనము డిక్లేర్ చేయకుండానే వాడుకోవచ్చు. డిక్లేర్ చేయకుండా వాడుకుంటే ఇంప్లిసిట్ అనండి. డిక్లేర్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇంట్ ఏబి ఉందండి. ఏబిని డిక్లేర్ చేసి వాడుతున్నానా, ఇంట్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసి వాడుతున్నానా, డిక్లేర్ చేయకుండా వాడుతున్నానా ఏబిని? డిక్లరేషన్. అటు ఇవి ఎక్స్ప్లిసిట్ వేరియబుల్స్ అంటారు. బట్ ఈ 9 objects ఇప్పుడు అవుట్ అని ఉందండి. ఈ అవుట్ ని డిక్లేర్ చేసి వాడుతున్నానా, డిక్లేర్ చేయకుండా వాడుతున్నానా? చేయకూడదు. చేయకుండా వాడుతున్నాను కాబట్టి అవుట్ ఈస్ అన్ ఇంప్లిసిట్, నాట్ ఓన్లీ అవుట్. All these are called as implicit objects. This is, we call it as implicit objects or implicit variables, guys. Now, save this file. This we will get as it is onto the client. Welcome to JSP అని వస్తుంది. Out.print అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది కూడా మనకి sum is equals to 30 అని కూడా it also will be dispatched onto the client browser, guys. Okay. Now, out is used to print onto the browser window. Which window? Browser window. Please start the server, guys. Please start the server. To start the server, right click, start, guys. Once the server is started, open the browser, guys. Any browser, guys, whatever you feel flexible. Click on 4.jsp. You see here, I got as welcome to JSP. Sum is equals to 30. మీకు రావచ్చు సార్, వెల్కమ్ టు జేఎస్పీ సమ్ ఇస్ 30 రెండు సేమ్ లైన్ లో వచ్చాయి. ఎస్, ఇది వెల్కమ్ టు జేఎస్పీ. ఈ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ 30 అనే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళి ప్రింట్ పని చేయమని చెప్పలే కదా మనం. సో ఇక్కడ మీరు HTML ట్యాగ్ రాయొచ్చు. అవుట్.ప్రింట్ లో ఏం రాయొచ్చండి? HTML ట్యాగ్. అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి అండి? సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ సిన్స్ ఐ రిటర్న్ బ్రేక్. మీరు ఇక్కడ HTML కోడ్ వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు HTML ట్యాగ్స్ వాడాలనుకుంటే అవుట్.ప్రింట్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. నేను సర్లెట్స్ లో కూడా మీకు చెప్పాను. ఇక్కడ బ్రేక్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి అండి ఒకసారి, జస్ట్ సీ ఇట్. చూడండి, సేమ్ లైన్ లో వచ్చిందా, బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చిందా అండి? Right. This is how we can work with JSP, guys. Please make a note of this. If you have any doubts, let me know, please, guys. How many types of text we can write here? Template text, HTML code, and Java code. As a part of JSP, listen, guys, as a part of JSP లో ఎన్ని రకాల కోడ్ రాయొచ్చు? టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ రాయొచ్చు, స్క్రిప్ట్లెట్ టెక్స్ట్, అండ్ HTML code. These are the 3 types of codes we can write: template code, scriptlet code, and HTML code. This is a specialty of JSP, guys. Is it clear? Okay. Okay. Right. Please make a note. I'll pause. Sir, what type of code we can write here, sir? You can write any HTML code. For suppose I'm writing like this. Yeah. H1. Okay. I'm writing.
This is HTML. Here I'm writing as this is template text. This is HTML. Okay. And this is some will be printed from scriptlet. This will be printed from scriptlet. This will be dispatched from HTML. This will be dispatched from template text. Let's try to see this, save this, and please do send the request. Yes. This is template text. This is HTML, and this is dispatched from. Of course, it is executed in the server, but dispatched to the client because it is which code? Java code. Clear or not? Java code will be executed in the server, whereas HTML and template text will be interpreted in the browser itself. Okay. Clear or any doubts, guys? Yes. దిస్ ఈజ్ హౌ అంటే ఒక్క జేఎస్పిలో 3 రకాల టెక్స్ట్ కోడ్లు రాయొచ్చండి. టెంప్లెట్ కోడ్ రాయొచ్చు, HTML కోడ్ రాయొచ్చు, జావా కోడ్ కూడా రాయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ. క్లియర్? అదే ఇలా ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ సర్లెట్ లో రాయొచ్చు, కానీ అన్ని సర్వీస్ మెథడ్ లోనే రాయాలి. అక్కడ కూడా రాయొచ్చు, కానీ జావా కోడ్ యూజ్ చేసుకొని సర్వీస్ మెథడ్ లో రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి, జా టెంప్లెట్ టెస్ట్ రాయడానికి జావా కోడ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. HTML కోడ్ రాయడానికి జావా కోడ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మాత్రమే జావా కోడ్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో రాయడానికి మాత్రమే జావా కోడ్ తెలియాల్సిన అవసరం. క్లియర్ గైస్? Yes. షెల్ వి డూ వన్ అప్లికేషన్ గైస్? షెల్ వి డూ వన్ మోర్ అప్లికేషన్? Yes, sir. ఎస్, రైట్. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఏంటంటే అమ్మా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఈ ఓటర్ ఫామ్ అన్నావు కదా దీక్షిత్, ఆ ఓటర్ ఫామ్ మీదనే చేద్దాం. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే HTML పేజ్ లేకుండా త్రూ JSP ద్వారా చేద్దాం, ఓన్లీ JSP ద్వారా. ఓకేనా? ఓటర్ పేజ్, ఓటర్ JSP ఏమని రాస్తున్నా అంటే otar.jsp. ఓకే, J1 న్యూ అదర్ JSP file. Next, the JSP file name I'm giving as otar.jsp, guys. Click on next, finish. Here we got this. Here we got this template for the JSP code. Now, here I am writing in the Java code, guys, because I want to check whether the voter is eligible for vote or not. మీకు తెలిసిన కోడ్ చెప్పండి అండి. Into ఇంటీరియరా ఎక్స్టీరియరా? అన్నాను ఇంటీరియరా ఎక్స్టీరియరా? లోపల దూర్చినవా? ఇంట్, ఓకే. ఇంట్ ఏజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అమ్మ. ఇప్పుడైతే నేను మాన్యువల్ గా డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాను. మన కండిషన్ ఎలా రాస్తాం? ఇఫ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18, అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్, రైట్? ఎల్స్ ఏంటమ్మా? not అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్. షాంపూ పెట్టి చూడమన్నారా? నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్. సో otar.jsp, guys. otar.jsp. Is it any lengthy code, guys? మన సింపుల్ జావా కోడ్ లో, కోర్ జావాలో ఎలా రాసాము, బేసిక్ కోర్ జావాలో అలాంటి కోడ్ అయినా, ఏమైనా రాకెట్ సైన్స్ ఏమైనా కొత్త కోడ్ ఏమైనా ఉందా? వెరీ సింపుల్ కోడ్, రైట్? Yes. ఇప్పుడు ఇది otar.jsp అని ఉందండి. సర్వర్ ఆల్రెడీ ఆన్ లో ఉందా చూడండి, ఆన్ లో ఉంది, రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఒకసారి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, మన JSP పేజ్ నేమ్ ఏం చెప్పండి. సర్వర్ షట్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. JSP లో కొత్త JSP otar.jsp ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ JSP ఫైల్ ఓపెన్ చేశానమ్మా. హియర్ ఐ రిటర్న్ జస్ట్ 16 రాసాను. ఎంత రాసాను?
16. Instead of oh, and what's the number? 16. Okay. Now please go for again execution. What is the output? You go for no need to start the server, guys, because already in server is in which mode? You can check here which mode? Uh, Which mode, guys? Run mode, right? Okay. Then you please go for JSP, sorry, browser. Again, please send the request. What is the output I got, guys? Not not eligible. eligible. ఇది ఏమైనా కాంప్లికేటెడ్ ఉందా సింపుల్ గా ఉందా అండి? Simple. సింపుల్ గానే ఉంది కదా. Simple. Simple. Yes, sir. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఇలా ఇది స్టాటిక్ గా ఇస్తున్నామా డేటాను, డైనామిక్ ఇస్తున్నాను ఈ ఏజ్ ని? Static. బట్ యూజర్ కి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే డైనామిక్ ఇస్తే బెటరా, స్టాటిక్ గా ఇస్తే బెటరా, డేటా కోడ్ లో ఇస్తే బెటరా, రన్ టైమ్ లో ఇస్తే బెటరా అండి? Runtime లో ఇస్తే బెస్ట్. మరి రన్ టైమ్ లో వేయాలంటే ఇక్కడ స్కానర్ క్లాస్ వాడలేం. ఎందుకు చెప్పండి? ఇది కన్సోల్ కాదు, ఇది బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ మీద స్కానర్ వర్క్ అవ్వదు. మరి దీనికోసం ఏం వాడాలి? యూజర్ కి ఉన్న సర్వర్ కి ఇంటరాక్షన్ ఉండాలంటే విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కోడ్, గైస్? హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్. ఏ కోడ్ బెటర్ చెప్పండి? 16. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐ రైట్ వన్ JSP, గైస్, సారీ, వన్ HTML, గైస్. MS Paint. I'll open Paint file, guys. I'll write JSP file, guys. I'll write JSP. I'll close this, guys. I'll close this. Okay. Right. Now my question is, I will write one HTML form, guys. Okay. vform.html. vform అంటే ఏమనుకోండి, లేదా పూర్తిగా రాసుకోండి. ఓటర్ form.html. ఓకే, మాట్లాడండి అబ్బా. Yes, sir. In this, it gives a message: enter age and a submit button. In the submit button, check. Submit button values, check. And we got a text box, guys. This text box name are given the field name as age. As I already said that n number of times. The field, this is field name and this is label name. We already discussed in the previous sessions also while I am discussing about servlets. Okay. This is the HTML form, guys. Is it clear or not? This is the which form? HTML form. When client sends a request for first time, client ante evarandi? Browser or client sends a request like this. ఎలా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తారు చెప్పండి అండి? http చెప్పమ్మా దీక్షిత్, లోకల్ హోస్ట్ //, అప్లికేషన్ నేమ్ J1 // ఓకే. మన HTML ఫామ్ నేమ్ ఏం చెప్పండి? ఓటర్ form.html అని రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తారు. అవునా కాదా అండి? Yes, sir. మాట్లాడండి అబ్బా. Yes, sir. అవును, sir. ఇలా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే ఇది పైన రాయాలి. పని చేద్దాం, పైననే రాసిద్దాం. ఇది ఇలా క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాడు. రిక్వెస్ట్, దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్, గైస్. దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్, వింటున్నా దీక్షిత్, నీ కన్ఫ్యూజన్ ఇదే కదా. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన వెంటనే రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చేసింది. ఇది ఫస్ట్ రెస్పాన్స్. ఇది నీకోసమే చెప్తున్నా దీక్షిత్. నేను ఇలా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా కాదా అండి? Yes. ఓకే, ఇది క్లియర్. ఇప్పుడు యూజర్ ఏం చేయాలి? చెప్పబ్బా నువ్వు. యూజర్ ఏం చేయాలి? ఏజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి డైనమిక్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ప్రొవైడెడ్ ద ఏజ్ లైక్ 20 and you'll click on the which button, guys, please? Check. Submit button, check. Okay, immediately when you click on the submit button, check, the controller, instead of executing JSP, here the controller should call a JSP, guys. ఇప్పుడు సర్లెట్ కాదు, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ నో JSP. ఇది సర్లెట్ కాకుండా ఎవరిని కాల్ చేయాలి?
జేఎస్పీని కాల్ చేయాలి. ఏ జేఎస్పీ సార్? ఇంతకుముందు రాసినాం కదా మన జేఎస్పీ ఏం చెప్పండి. మన జేఎస్పీ నేమ్ ఏంటమ్మా? vote.js. voter dot ఓటర్ డాట్ జేఎస్పీ. మనం ఓటర్ అని ఇచ్చాం కదా సార్. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఓటర్ డాట్ జేఎస్పీ? ఫస్ట్ స్టెప్ క్యాప్చర్ ద డేటా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పండి అండి? క్యాప్చర్ ద డేటా. దట్ ఈస్ ఏం చెప్పండి అండి? ఏజ్. ఏజ్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్? ఫ్రమ్ ఫామ్. ఫామ్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? 100 సార్లు చెప్పాను, ఎక్కడ ఉంటుంది? request object. రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ స్టెప్ validate the data or validate the age. Third step display the result or display the message or output. మీరు ఏమంటారో అనండి. డిస్ప్లే ద మెసేజ్ ఆర్ అవుట్పుట్ ఆర్ డిస్పాచ్ ద రెస్పాన్స్. ఇంకా ఏమనొచ్చు? డిస్పాచ్ ద రెస్పాన్స్. మీరు ఏదంటారో అదనండి. ఇవన్నీ మీనింగ్ సేమ్ అండి. ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? Yes. ఇప్పుడు ఈ ఓటర్ డాట్ జేఎస్పీ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇది ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి వాటి గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. క్యాప్చర్ చేయడం గురించి ఈ ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దామా? Yes, sir. ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏముంది సార్? ఎక్లిప్స్ ఓపెన్. ఇక్కడ చెక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది ఏ రెస్పాన్స్ అయితే చెప్పండి అండి. సార్ ఏ రిక్వెస్ట్ అవుతుంది? Request. రిక్వెస్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఓటర్ డాట్ జేఎస్పీ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి అండి? ఎలిజిబుల్ అయితేనేమో ఎలిజిబుల్ అని ఇస్తుంది. 20 ఇచ్చాం కాబట్టి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమని ఇస్తుంది చెప్పండి అండి? Eligible. ఇది ఏ రెస్పాన్స్ అవుతుంది? ఇది దిస్ బికమ్స్ విచ్ రెస్పాన్స్? Second response. సెకండ్ రెస్పాన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ టోటల్ క్లయింట్ కి సర్వర్ కి మధ్యలో ఎన్ని కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయి? 2 కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, రెస్పాన్స్ 2. దిస్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇది రిక్వెస్ట్ 1. దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ 1. దిస్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ 2. దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ 2. క్లియర్ ఆర్ నాట్ గైస్? ఇలా ఫామ్ కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయడం ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఇలా మన ఫామ్ రావడం ఫస్ట్ రెస్పాన్స్. ఫామ్ మీద డేటా ప్రొవైడ్ చేసి క్లిక్ చేయడం సెకండ్ రిక్వెస్ట్. ఈ జేఎస్పీ ఎగ్జిక్యూట్ అయి మనకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం, రిప్లై ఇవ్వడం సెకండ్ రెస్పాన్స్. క్లియరా కాదా? Clear. ఇప్పుడు ఓటర్ ఫామ్ డాట్ HTML రాద్దామా వితౌట్ డిలే? ఎస్ గైస్ ప్లీజ్. Yes, sir. Let's try to write voter form guys. Here just take right click on J1, go for new, click on click on other, select which file guys? HTML file, click on next. HTML file name I'm writing as voterform.html. Here I'm giving the title. కాసేపు సర్వర్ ని షట్ డౌన్ చేద్దామండి, ఇబ్బంది పెడతాను. ఓటర్ హియర్ ప్లీజ్ గివ్ యాస్ ఏంటమ్మా? ఓటర్ ఫామ్ లేదా ఓటర్ ఎలిజిబుల్ ఫామ్. మీరు ఏది రాస్తారో మీ ఇష్టమండి. టైటిలే కదా, అది ఏముంది. మీరు ఏది రాస్తే టైటిల్ అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా అమ్మ? అవునా కాదా? Yes, sir. ఎలిజిబుల్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి అమ్మ, ఏమైతుంది? తప్పిపోతుంది. GIBLE రైట్. ఎలిజిబుల్ ఫామ్ ELIR రైట్. ఎలిజిబుల్ ఫామ్ రైట్. నెక్స్ట్ go for what guys? Go for body tag. In the body tag what I need to write guys? మర్చిపోవద్దు, మళ్ళీ ఏ ట్యాగ్ వాడాలి? ఫామ్ ట్యాగ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పు చేరా? మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఉంటుంది. తర్వాత యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉండదా? మాట్లాడట్లే. మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్షన్. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరే, మెథడ్ ఈక్వల్ టు గెట్ వాడదామా పోస్ట్ వాడదామా? యువర్ విష్ గైస్. ఏం వాడదాం చెప్పండి. పోస్ట్ అంటే పోస్ట్. ఇట్ రిప్రజెంట్ సమ్ సెక్యూర్. యాక్షన్ ఎవరు కాల్ అవ్వాలి? సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎవరు కాల్ అవ్వాలి? సీ ద డయాగ్రామ్ అండ్ సే, డోంట్ సే బ్లైండ్లీ. చెక్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? JSP. Voter dot JSP. JSP. What is the name of the JSP? Voter dot JSP. Just here write as voter.jsp. వెరీ సింపుల్. సర్లెట్లో ఎంత కష్టపడాల్సి వచ్చేది, ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఈ voter.jsp, ఓటర్ ఫామ్ డాట్ జేఎస్పీ రెండు J1 లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ J1 ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
డైరెక్ట్ గా voter.jsp అనాలి. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటానండి. అబ్సల్యూట్ పాత్. ఓకే, రైట్. నౌ యూ షుడ్ యూజ్ ద అబ్సల్యూట్ పాత్. ఎస్. ఓకే, voter.jsp. Now you please write the label. Label is enter age. Input type is equals to, yes guys please, text. Input type is equal to ఏమని రాయాలి? Text. Name is equals to, what is the field name we decided for the text box? Text box కి field name ఏంటమ్మా? టెక్స్ట్ Age. బాక్స్ కి ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ చూసి చెప్పండి. Age. ఏజ్. ఏదంటే అది ఇవ్వచ్చు, బట్ యాజ్ పర్ అవర్ స్కెచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ గైస్, ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏజ్ గైస్, ఏజ్. అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఇలా కూడా క్లోజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఓకే, ఇలా ఇది ఎక్స్ట్రా రాయడం ఎందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడే ఏం రాసేస్తున్నాను చెప్పండి అండి, ఫార్వర్డ్ స్లాష్. క్లియర్ ఇది? ఓకే, రైట్. దెన్ ప్లీజ్ రైట్ ఇన్పుట్ సబ్మిట్ బటనే కదా నెక్స్ట్. ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి. Submit. Submit. Value is equals to, what is the value are given? Check. Check the eligibility. Okay, this input tag is close, and after the this tag I'm giving break guys, because ఎందుకంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈ ప్రింట్ అయిన తర్వాత మనకు బ్రేక్ రావాలి కదా, ఐ మీన్ సబ్మిట్ బటన్ నెక్స్ట్ కి వెళ్ళాలి కదా. ఓకేనా, రైట్. సేవ్ దిస్ గైస్. ఎనీ డౌట్స్? ఫార్మ్ ట్యాగ్ క్లోజ్, బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్, HTML క్లోజ్. క్లియర్ ఆర్ నాట్ గైస్ ప్లీజ్? మాట్లాడండి అమ్మ. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చెక్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎవరు కాల్ అవుతున్నారు? voter.jsp.కి వెళ్ళండి. మరి voter.jsp ఏజ్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలా, క్యాప్చర్ చేయాలా? ఎక్కడి నుండి క్యాప్చర్ చేయాలి? ఎక్కడి నుండి క్యాప్చర్ చేయాలి? Age నుంచి. ఫామ్ నుండి. Request object. మరి ఈ ఫామ్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా అంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటది? ఈ ఫామ్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా అంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటదమ్మా? మరి JSP లో రిక్వెస్ట్ ఉంటుందా సార్? మీరే చెప్పండి, ఉంటుందా ఉండదా? చెప్పండి మీరే. ఉంటది. ఉంటది. మరి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా క్రియేట్ చేయాలా, ఇంప్లిసిట్ గా ఉంటుందా రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? ఇదంతా రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అయిందండి. ఈ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంప్లిసిట్ గా ఉందా JSP లో? we need to declare the request variable in the JSP. Implicitly I already have. వినిపించలా? Implicitly already present. ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని రాయాలి చెప్పండి మీరు. రిక్వెస్ట్ డాట్ ఎలా గెట్ చేయాలి? సేమ్ మీరు సర్లెట్ లో చేసినట్టే. సార్ రిక్వెస్ట్ డిక్లేర్ చేయలే కదా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అది అందుకని పీపీటీ కూడా ఓపెన్ చేసి పెట్టానండి. రిక్వెస్ట్ ఆల్రెడీ ఉందా లేదా చూసి చెప్పండి, ఇక్కడ చూసి చెప్పండి. రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్, ఎక్స్ప్లిసిట్? Implicit. మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 9 ఆబ్జెక్ట్స్ అవుట్ లాగానే వాడుకోవచ్చు. అవుట్ ఎలా వాడమో అలానే వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? రిక్వెస్ట్ డాట్ చెప్పండి అండి. గెట్ పారామీటర్ ఆఫ్. మరి ఇప్పుడు మన పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి? రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న, జాగ్రత్త చూసి చెప్పండి, రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి? పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి? ఏంటి పారామీటర్ నేమ్? ఏజ్. ఏజ్ ని ఎలా ఇవ్వాలి చెప్పండి? ఇప్పుడు డబల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి. మరి ఏజ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది సార్? ఏజ్ అనే వాల్యూ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా, ఇంటిజర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అబ్బా. రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో. అందుకనే ఎర్రర్ వస్తుంది. స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటా ఇంటిజర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని రాయండి, ఎర్రర్ రాదు. చూడండి, పోయిందా లేదా ఎర్రర్? మాట్లాడండి అబ్బా. అంటే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ డేటా అయినా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంది? ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం నార్మల్ గా ఇచ్చినా కూడా ఏ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటది? నార్మల్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చిన ఏ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటది? మనం నార్మల్ గానే ఇస్తాం, కానీ ఏ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటది? టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటది. నార్మల్ గా ఇచ్చినా కూడా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోనే తీసుకుంటది. మనం ఇవ్వడం నార్మల్ గానే ఇస్తాం, డబల్ కోట్స్ లేకుండా. బట్ ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటది. బికాస్ ఇస్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈస్, ఇక్కడ HTML ఫామ్ లో చూడండి, ఇన్పుట్ టైప్ ఈస్ ఏమనుంది చూడండి. ఇక్కడ ఏమనుందమ్మా?
Text. అంటే న్యూమరిక్ డేటా ఇచ్చినా కూడా ఏ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది? Text format. టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, కాబట్టి వాట్ షుడ్ వి డూ గైస్ నౌ? వాట్ షుడ్ వి డూ గైస్ ప్లీజ్? Text format. Convert to, we should convert this integer to which format? Text. Text to Integer. what format guys? ఈ టెక్స్ట్ వాల్యూని ఏం ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేయాలమ్మా? ఏజ్ లో ఉన్న, ఏజ్ లో ఇప్పుడు 20 అనేది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. ఐ మీన్ టెక్స్ట్ అంటే స్ట్రింగే కదా, ఇది ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? Integer. ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏముంది రాయాలి చెప్పండి? Integer parts int of ఇక్కడ ఒక బ్రేసెస్ పెట్టి దీని ముందు ఏమని రాయాలి? integer dot Dot bar. parts int of అయిపోయిందా లేదా స్టోరీ? Yes, ఎర్రర్ పోయిందా లేదా అండి? yes, ఇప్పుడు sir. మీరు ఇప్పుడు ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఫస్ట్ స్టెప్, క్యాప్చర్ ద డేటా ఏజ్ ఫ్రమ్ ఫామ్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి గెట్ చేస్తా, గెట్ చేసిన డేటాని ఏజ్ లో స్టోర్ చేస్తాను. మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాను, వ్యాలిడేట్ ద ఏజ్. వ్యాలిడేట్ చేశానా లేదా అని మాట్లాడండి అమ్మా. yes, sir. వ్యాలిడేట్ చేశాను. ఎలిజిబుల్ అయితే ఎలిజిబుల్ అని మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, నాట్ ఎలిజిబుల్ అయితే నాట్ ఎలిజిబుల్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. క్లియరా కాదా? Clear. సర్వర్ రన్ చేయండి. మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి, బ్లైండ్ గా ఆన్సర్ చేయకండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఎవరికి సెండ్ చేయాలి? సర్వర్ రన్ Voter అయింది, from the సర్వర్ రన్ అయింది. రిక్వెస్ట్ ఎవరు సెండ్ చేయాలి? డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎవరికి సెండ్ చేయాలి? voter form. ఓటర్ ఫామ్. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎవరు సెండ్ చేయాలి? ఓటర్ ఫామ్. అంటే ఇక్కడ ఏమని రాయాలి? ఓటర్ ఫామ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద ఏజ్ గైస్. ఐ ప్రొవైడెడ్ సమ్ ఏజ్ 20. చెక్. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ పోతుంది చూడండి అండి. Yes, sir. పోయింది. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎవరికి పోయింది చూడండి, ఇక్కడ చూసి చెప్పండి ఎవరికి పోయింది. Voter dot date. Voter dot And date. we got the message as eligible for vote. Clear or not? Yes. ఒక్కసారి ఓకేనా? బ్యాక్ వెళ్ళాను. ఇప్పుడు నేను 15 ఇచ్చాను. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. 15 ఇవ్వడం, డేటా ఇవ్వడం, చెక్ మీద క్లిక్ చేయడం సెకండ్ రిక్వెస్ట్. నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్ అని రావడం సెకండ్ రెస్పాన్స్. క్లియర్ ఆర్ నాట్ గైస్? Yes. This is how about we are going to work out with the application. Okay? Please let me know if you have any doubts.